Today is a very special day as we celebrate 100 years of Sri K.S. Mahadevan. Sri K.S. Mahadevan was a music and dance critic, an institution builder, a mentor of young talent, editor of a music journal, a sincere friend of many people in the music and dance community. He had a long list of friends, which would include me also. He was a repository of music and dance history and many more. He was associated with the Shanmukhananda Fine Arts and Sangeeta Sabha, Bombay, for about 3 decades. He founded the journal Shanmukha in 1975 and edited it till 1988. He was a music and dance critic at Times of India in the 1960s and 70s, and later wrote for the Indian Express for over 15 years. He mentored and molded many young careers in music and dance without claiming any credit. This event commemorates 100 years of this great man, and the K.S. Mahadevan family is extremely happy to announce an endowment at Sri Krishnagana Sabha to be utilized to award 2 scholarships to deserving young talents in order to pursue advanced learning in the field of music and dance. The KSM family will now honor the dignitaries on the dais. Sri Ramesh, son of K.S. Mahadevan sir, will now honor Dr. Nalli Kuppuswamy Chetty. Kumar, grandson of Sri KSM, will honor Sri Balaji. Srimati Girija, daughter-in-law of Sri K.S. Mahadevan, will honor Dr. Padma Subramaniam. Sri Shekhar, son of Sri K.S. Mahadevan, will honor Sri P.S. Narayan Swami. Sri Mahesh, grandson of Sri K.S. Mahadevan, will honor Sri T.R. Subramaniam. Sri Arvind, grandson of Sri K.S. Mahadevan, will honor Sri Y. Prabhu. Thank you. On this special occasion,
the K.S. Mahadevan family has brought out a book that includes a short biography of Sri K.S. Mahadevan, a rich collection of reminiscences by artists and art lovers, selected articles by Sri K.S. Mahadevan written over 50 years, and some articles by eminent legends like Dr. Shemmangudi Srinivasa Iyer, Dr. S. Ramanathan, Sri T.R. Mahalingam, Sri T.S. Parthasarathi, Srimati Kamala, and others. It is truly a veritable treasure chest. We now request Dr. Nalli Kuppuswamy Chetty to release the book Writings and Reminiscences, and Sri Balaji, Director, Kasturi and Sons Limited, will receive the first copy. For those of you who would like a copy of this book, it is available on sale outside the hall. I now request Dr. Nalli sir to offer his felicitations to Sri K.S. Mahadevan. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். கேஎஸ்எம் என்று அழைக்கப்படும் இசை விமர்சகர் கேஎஸ் மகாதேவன் பெரிய அரசாங்க உத்தியோகஸ்தராகவும் அதே நேரம் இசைத்துறை பத்திரிகையின் ஆசிரியராகவும் இசை விமர்சகராகவும் விளங்கியவர். சென்னையில் அவருக்கு நடைபெற்ற சில பாராட்டு விழாக்களிலும் பரிசளிப்பு விழாக்களிலும் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். தன் முதிய வயதிலும் அவர் பூரண ஞாபக சக்தியுடன் இருந்தார். அதை வாசகருடன் பகிர்ந்து கொண்டார் அவர். முதலில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் எழுதத் தொடங்கிய ஸ்ரீ மகாதேவன் அவர்கள் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதழில் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருந்தார். சண்முகா என்ற பத்திரிகையின் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார். அவரது பல கட்டுரைகளை இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதழில் வாசித்திருக்கிறேன். அவரது தனி சிறப்பு யாரையும் புண்படுத்தாமல் எழுதுவது, குறை காண்பதுவே விமர்சனம் என்ற நினைப்பு அவருக்கு எப்போதும் இருந்ததில்லை. நான் ஒரு தடவை அவர் வீட்டில் பார்க்க போயிருந்தேன். போயிருந்தபோது நான் சொன்னேன், உங்கள் விமர்சனத்தில் பெரும்பாலும் பாராட்டியிருக்கேன் தவிர வேறு ஒன்றும் இது இந்த இடம் சரியில்லை சரியில்லைன்னு எழுத மாட்டேன்றீங்களேன்னு. அப்போ அவர் சொன்னார், நான் அவங்கக்கிட்ட என்னென்ன சரியாக இருந்ததோ பாராட்டணும், அதை நான் பத்திரிகையில் எழுதுவேன். குறை இருந்ததுன்னா நான் பத்திரிகையில் எழுதணும் அவசியம் இல்லை, அது அவங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிடுவேன், இந்த இடத்துல இந்த தப்பு இருந்தது, இந்த இடத்துல தப்பு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி அது சொன்ன கரெக்ட், அவர் சொல்கிறது கரெக்ட். அது ஆர்டிஸ்ட்டு தானே தெரியணும், அவங்களுக்கு நான் ஃபோனில் சொல்லிவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். இதனால் கலைஞர்களுக்கு அவர் மீது தனி மரியாதை இருந்தது. அவர் தந்த உற்சாகத்தில் பல கலைஞர்கள் வளர்ந்து வந்தார்கள். இன்னொரு விஷயம், நான் அப்போல்லாம் ஏதாவது ஸ்டேஜில் பேசணும்னா சில விஷயம் தெரியாது, எல்லா விஷயமும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. நான் கேஎஸ் மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டு இன்றைக்கி இதை பற்றி பேசினா ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஒரு தரம் இவங்க பாலுண்ணாவுடைய சின்ன மாமனார் என்எம்என் அவர் ஹிந்துவில் எழுதிட்டு இருந்தார். அவருடைய நினைவு நாள் இதில் மியூசிக் அகாடமியில் கொண்டாடினாங்க, அதை ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ இது மாதிரி நான் பேச வேண்டிய ஏதாவது தகவல் சொல்ல முடியுமான்னு நிறைய சொன்னார் அவரை பற்றி, அவருடைய நல்ல குணங்களை பற்றி. ஏன்னா இவர் எக்ஸ்பிரஸில் எழுதியிருந்தார், அவர் ஹிந்துவில் எழுதியிருந்தார். நான் ஆந்தவே அங்கேருந்து அப்படியே நான் மியூசிக் அகாடமி போயின்னு இருக்கேன். அப்போ நான் கிளம்பிட்டு இருந்தேன். இது மாதிரி இவ்வளவும் உன்னால் ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்ல முடியல, கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஒரு சுலபமான வழி சொல்கிறேன் அப்படின்னார். அந்த காலத்தில் ஹோன் கொள்ள டைரி வரும். ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஜென்டில்மென்னு போட்டு சில குணாசியங்கள் எழுதியிருப்பாங்க. அந்த ஜென்டில்மென்னு அவள் என்னென்ன குணாசியங்கள் எழுதியிருந்தாங்களோ அவ்வளவும் இருந்த ஒரே நபர் என்எம்என் தான். இது சொல்லும் போது அந்த மாதிரி, அதாவது அவரோட பழகின ரொம்ப வித்தியாசமான அனுபவங்கள், பல விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுட்டேன். ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல தவிர எத்தனை விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு இருந்தது. தஞ்சை மாவட்டத்தைப் போலவே நெல்லை மாவட்டம் நல்ல சங்கீத வித்வான்களையும் விமர்சகர்களையும் ஆர்வலர்களையும் சந்திருக்கிறது. அந்த பெருமைக்குரிய நெல்லை மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் திரு கேஎஸ்எம். மகாகவி பாரதியார் இசை நுணுக்கள் நன்றாக அறிந்திருந்த கவிஞர். அவரும் நெல்லை மாவட்டத்தில் பிறந்தவரே.
எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான கச்சேரிகளை பல ஊர்களில் கேட்டு எல்லா கலைஞர்களின் இசை நுணுக்கங்களை வித்தியாசங்களை மனதில் பதித்து கொண்டு ஒவ்வொரு கலைஞரையும் அவர் விமர்சித்திருக்கிறார் என்பதை நினைத்தால் மலைப்பாக இருக்கிறது. பிரபல கலைஞர்கள் பற்றி அவர் ரத்தின சுருக்கமாக சொல்லியிருப்பது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். விருப்பு வெறுப்பில்லாத அவரது விமர்சன வரிகளை சம்பந்தப்பட்டவர்களும் அவர்களது ரசிகர்களும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். கேஎஸ்எம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை சில பக்கங்களில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் இந்த புத்தகத்தின் சில பக்கங்களை மட்டும் புரட்டிவிட்டு எல்லா தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. பல தகவல்கள் புத்தகம் நெடுக உள்ளன. முழு புத்தகத்தையும் படிக்க வேண்டும். அதனால்தான் கையடக்கமான வழியில் இதை பதிப்பித்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கின்றேன். பிரபல ஹிந்து நாளிதழின் இயக்குநர்கள் ஒருவரான திரு கே பாலாஜி அவர்கள் இந்த புத்தகத்தின் முதல் பிரியை பெற்றுக்கொள்வது ரொம்பவும் விசேஷம். ரொம்ப அவங்க ஃபேமிலி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியவங்க. அவங்க தகப்பனாற்று அடிக்கடி பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு கிடைச்சிருந்தது. ஒரு தரம் அவங்க அப்பா கஸ்தூரியை பற்றி ஹம்சத்வனி சேர்மன் ஆர்ஆர் ஒருத்தங்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார். அப்போ அந்த காலத்தில் இப்போ இருக்கிற பல வசதிகள் கிடையாது. ஃபேக்ஸு, அப்புறம் கம்ப்யூட்டர், அது இது என்னென்னோ வசதிகள் இப்போ இருக்குது. அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பேஜு உள்ளுக்குள்ள விஷயங்கள்லாம் மாறிகிட்டே இருக்கும். இது ஒரு முக்கியமான நியூஸ் இருந்தால் இதில் உள்ள விஷயங்கள் இடம் மாறி போயிடும். அப்போ இப்போ இருக்கிற வசதிகள் இல்லாதனால டாக் எடிஷன் பிரிண்ட் பண்ணுறது கடைசி 2 மணி வரைக்கும் மாறின்னு இருக்கும். 2 மணிக்கு ஃபைனல் பண்ணி ஆகணும். 2 மணிக்கு அவர் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுவார். ஆர்ஆர் இப்போ சப் எடிட்டராக இருந்தபோது அவர் சொன்னார், பெல் சார்மா உங்களுக்கு ட்ரிங் ட்ரிங் 2 பெல் அடிக்கும். ஒரே பெல் அடித்த உடனே எடுத்துகிட்டு வரோம் ஃபோனை. கஸ்தூரி மூச்சுண்டு ஃபோன் பார்த்து உட்கார்ந்தா வழி அவ்வளோ வேகமாக ஃபோன் எடுத்துருக்க முடியாது. அது நாங்கள் சொன்னப்போ இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோன்னா கரெக்ஷன் தான் சொல்கிறார். சில சமயம் சரின்னா ஓகேன்னு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் தான் தூங்க போவார்னு. அவர் அதே அந்த குணங்கள் பூராவும் பாலாஜிக்கிட்டே இருக்குது. அவருக்கும் அப்பா மாதிரியே பேரும் புகழமாக இருக்கும் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். வேறு பத்திரிகைகள் எழுதியவராயிற்று என்று இவர் நினைக்கவில்லை. அது மட்டுமல்ல, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவின் முன்னோட்டம் பற்றிய தன் கட்டுரையில் ஹிந்து ஸ்ரீ கேஎஸ்எம் அவர்கள் பற்றி விரிவாக சிலாகித்து எழுதியிருந்தது. பத்திரிகை ஒழுங்கின் இந்த இணக்கத்தை மனமாற பாராட்டுகின்றேன். டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களும் PS நாராயணசாமி அவர்களும் TRS அவர்களும் கேஎஸ்எம் அவர்களை பாராட்டி பேச வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். மூவரும் மிகவும் பிரபலமான கலைஞர்கள். இவர்களது பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு கேஎஸ்எம் வந்திருந்து விமர்சனம் செய்திருப்பார். ஆகவே தங்கள் அனுபவம் பற்றி இவர்கள் மூவரும் சொல்லப்போவதை ஆவலுடன் கேட்க நானும் காத்து கொண்டிருக்கிறேன். என் உரையை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Before the dignitaries on the dais offer their felicitations, we shall now play a video clipping of eminent Vidwans who offer their felicitations to Sri K.S. Mahadevan. ஒரு பெரியவாளை பற்றி பேசுறதுங்கிறது நமக்கு பாக்கியம். ஸ்ரீ மகாதேவன் சார் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு எனக்கு 1953 ஒரு தந்தி வந்தது பாம்பேலேருந்து. அப்பா பேர் மகாதேவன் சார் பேர் போட்டு வித்வான் சாத்துர்வை சுப்பிரமணியம் வாசிக்கணும். March 7th, 1953 அது மாதிரி வாசிக்கணும். உடனே நாங்கள் இப்போ இது பண்ணி சந்தோஷமாக போனோம். நாங்கள்லாம் எங்கள் அம்மா எங்கள் மாமா நாங்கள் 3 பேரும் போனோம். பாம்பேக்கு போனோம். கச்சேரி அதாவது முதல் தரம் பாம்பேயில் போகிறதுக்கே மகாதேவன் சார் தான் காரணம். ஸோ அந்த பாம்பே சன்மான சபா அங்கெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு மகாதேவன் சார் தான் காரணம். இல்லாட்டா நான் நிச்சயமாக போயிருக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் நிறைய என்ன கச்சேரிக்கெலாம் நிறையா வரவழைச்சார். நிறையா என்னை பற்றிலாம் எழுதியிருக்கார். அதில் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். நான் தங்கியிருக்க இடத்துக்கு வந்தார் மகாதேவன் சார். நான் அப்போ வயலின் வாசிச்சிருந்தேன். அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமோ, கூட பாடினார். அவர் பாடி நான் வாசித்தேன். அவ்வளோ ஞானமாக பாடுவார். அது மனசார சொல்ல வேண்டிய விஷயம். அது அவ்வளோ ஞானமாக தோடி தான் வாசிச்சிருந்தேன். அவர் தோடி பாடினார். அவர் கூட நான் வாசித்தேன்.
அதுக்கப்புறம் தான் நிறையா அவர் கட்சி ஏற்பாடு பண்ணினா நான் போனேன். அவர் வந்து நிறையா என்னை பற்றி எழுதியிருக்கார். எல்லாருக்கும் கச்சேரி மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்கார் அவர், எல்லா வித்வான்களுக்கும். யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கார், நிறைய என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கார். அவரால் முடிஞ்ச நல்ல காரியம்லாம் நிறைய செஞ்சுருக்கார். I can't just believe that we are celebrating the centenary 100th year of Sri K.S. Mahadevan, because I always felt that he would be there with us to celebrate his centenary. He was in such good health when suddenly when he left us all, I thought, because he was such a person with such correct habits, good habits, walking till the last day, that suddenly when he passed away without informing anybody, without complaining, it came as a rude shock to us. I was very close to him, not as Mr. K.S. Mahadevan, but as my Chittappa. When I was in Baroda, I always used to get the newspaper from Bombay, where he lived and worked all his life before he retired and came down to Chennai, about all the performances, both dance and music. I knew he was a great connoisseur of music, not just a connoisseur, but a person who could analyze the music of every musician. He probably had heard almost the entire group of musicians who lived in that era. He was one who, even from a kriti or even listening to a composition sung by somebody else, could immediately say, "Oh yes, this is how Chemangudi Mama sang. This is how Arikudi sang." So he was a walking dictionary about the music of all these great stalwarts. Being a critic is not just to criticize somebody's music, but he was an analyzer who could analyze the music of every doyen who